영국에서 제일 무서운 것 중 하나. 도둑? 아니. 테러? 아니. 그것은 집 구하기. 런던 도착한 지 이틀 만에 의지력 불타는 남편의 주도하에 아직 시차 적응도 못했음에도 부동산 투어를 다녔다. 그래도 다 따라다니긴 다 따라다녔다. 3, 4일 동안은 시차 적응한다고 한밤중에 눈이 동그랗게 떠지고 대낮에는 밤샌 것 마냥 눈이 벌개졌었지만 말이다. 짐은 해운업체로 보내서 여름이라 여름옷만 가져왔는데 눈물나게 추웠다. 그래서 나도 바보에서 패딩을 좀 샀다. 20만 원도 안 되게 잘 샀는데 마음에 들었다. 서늘할 때는 패딩을 입어야 하지만 날씨 맑을 때는 진짜 너무 쾌청하고 기분이 좋은 런던이다. 영국에는 공휴일에 날씨가 맑으면 뉴스에 나올 정도라는 말도 있다. 아무튼 입국 전에서부터 남편의 주재원 선배들에게 추천받은 유럽 최대 한인 커뮤니티 유물등과 남편 직장과 잦은 트레인 파업으로 대중교통이 편리한 윈블던, 시티랑 가깝고 신도시 느낌의 복스홀, 마찬가지로 교통이 편리한 엄청 좋은 동네 퍼트니, 이 동네들 위주로 집을 알아봤다. 집세도 집세지만 놀랬던 것은 경쟁률이다. 한 달에 집세가 최소 400만 원인데 이런 집들도 한순간에 나가버린다. 그리고 집세 납부 능력이 있는 세입자를 원하기 때문에 부동산에서도 처음부터 직업이 뭐냐, 얼마 버냐, 어떤 회사 다니냐를 물어본다. Oh, really? Do you have Anytime this week. and I have some options that I think you've described to me absolutely perfectly. The problem is, a lot of the options now that in the market, they're going to be available 2 months from today's date because, you know, in the UK, uh-huh. things get listed 2 months in advance because if I serve notice to my landlord and my landlord serves notice to me, 2 they months. will give me 2 months notice, at which point it comes online or comes to the agent to rent out again. Uh-huh. So to find something, you know, maybe mid-August, fully furnished, you know, is going to be pretty tricky. Yeah. I do have some options that have come on, you know, purely circumstantially. I want to get you in front of them before they go because things are going so fast. And I have options for. Look, if I look at my list now, I've got September, October, September. There's here. There, I have one that's available ASAP. I want to show you this one. You Okay. know, and they go fast. Like I would say, within 24 hours, properties are flying. Okay. Okay, maybe September's too late for us. Maybe in August, maybe late August to fine as well. So okay. Okay, fine. I'll add late August, but I definitely have like a number of options. I'd probably just need 1 hour of your time because what we'll do is we'll come to the office and, you know, from the office we're going to go in my car and I'm going to drive you around and show you all the relevant options. Okay. So And then, you know, that way you're able to see all of them in one sitting and then make a decision very fast. 처음에는 아직 면허를 교환하지 않았기 때문에 지하철, 버스, 트레인으로 발품도 엄청 팔았다. 마음씨 좋은 이모님이 운영하시는 민박집에서 한국 음식으로 든든히 아침을 먹고 낮에는 바짝 돌아다니고 또 저녁에는 이모님이 차려주신 밥을 먹었다. 아침에 약속 잡은 공인중개 사무소에 갔다. 여기도 한국처럼 마실 것을 주는데 뭔가 대접받는 느낌이다. 영국에는 공인중개 사무소가 브랜드 체인처럼 운영된다. 길 가다가도 되게 쉽게 볼 수 있는데 대표적으로는 덱스터, 폭스턴, 나이트 프랭크, 사빌 정도 이렇게 있다. 다만 뭐 유명하던 듣보던 뻥쟁이라서 일단 믿지 말자. iShares가 뭐야? iShares는 그 블랙락이라는 유명한 자산운용사에서 만든 ETF 상품을 통칭해서 부르는 건데 iShares 안에는 다양한 상품들이 있어. 그냥 이름이야. 어떤 브랜드 이름 갖다 보면 돼. 뭐 채권 투자하는 ETF도 있고 주식 투자 ETF, 뭐 원유 투자 여러 가지 ETF가 있어. 세상의 모든 ETF는 여기서 만들어진다는데 그게 사실인가요? 그렇지 않은데 그 다양한 ETF들이 많이 만들어져. 네, 그렇다고 합니다. 기본적으로 부동산 말은 믿지 말고 들으시길 추천하고 입으로 말하는 거는 뭐 얘네도 던지고 보는 거라 이메일로 커뮤니케이션을 하기를 추천합니다.
애매모호한 것은 꼭 계약 서류에 명시하도록 요청하고 얘네가 다른 경쟁자가 있다고 빨리 사인해야 한다고 보채서 급한 마음에 결정하는 거는 절대 금지이다. 그 집만 있는 거 아니니 느긋하더라도 확실히 짚고 넘어가길 추천합니다. 일단 정보 비대칭이 심하기 때문에 같은 위치와 조건의 집이라도 내는 집세 금액도 천차만별이다. 그러니 최대한 발품과 인맥을 넓혀서 조사하는 것을 추천하고 집 계약일에 계약금을 내고 들어오면 활답하던 부동산 직원이 갑자기 연락이 뜸해진다. 어디서 집 매물을 봐야 될지 모르겠다면 우리나라 직방 같은 주플라라는 대표적인 앱과 각각의 부동산 사이트를 찾아보길 추천한다. 이 집에서는 다른 예비 세입자와 같이 집을 봤다. 뭔가 경쟁이 치열한 것 같았다. 어딜 가나 그렇겠지만 우리 조건에 맞는 집을 찾기가 참 어려웠다. 지금 보는 이 집은 내가 꽂혔던 윈블던에 있던 집인데 1년 갱신 후 몇 퍼센트 인상 조건을 내걸기도 하고 Your name 경쟁자들이 and then the 많아서 company will 까다로웠다. pay the rents. How does it work? Oh, the first one that you said, the company will be the contractor, and I will be the occupier. So the contract will be in the company's name, and then you will be the occupier, yeah? Yes. Okay, all right, amazing. So the company's going to basically just be paying the rent directly to us. Yes. Okay, all right, amazing, Andrew. Thank you. That's all I wanted to know. I'm going to try to get the landlord on the phone in the next couple of hours, and then I'll give you a call when I hear back. Okay, how is it going actually? And So yesterday we tried to call them, didn't manage to get them on the phone. Okay. Obviously this morning haven't tried yet, but I just wanted to confirm that with you, and then I'll try to give them a call again. okay, thank. 하지만 마음에 걸렸던 거는 전용 주차장이 없어 주차가 스트릿 파킹이라는 점? 차도둑이 많은 런던이라 이런 것도 큰 요인 중에 하나였다. 집 보러 돌아다녀야 되는데 비가 너무 많이 와서 추웠다. 이날 진짜 추워서 눈물이 났다. 그래도 정상적인 영국의 여름 날씨는 적당히 덥고 습도가 낮아서 한국보다 좋은데 싶을 때도 많다. 근데 여기는 외국 사람 나오고 찍은 게 더 좋은 거 같아. 왜? 그런 거 하지 말라고. 외국 같잖아. 이 문화 사대주의야. 백인들 많은데서. 굳이 옆에서 나만 보이게 안 찍고. 옆에 나오지 지금. 백인들. 아무튼 영국 입국하고 나서 연속 4, 5일 동안 집만 보러 다닌 우리는 급격하게 체력이 떨어지는 것을 느꼈다. 그래서 하루는 집 보러 다니지 말고 놀러 다니자 해서 애프터눈 티를 먹으러 갔다. 가는 길에 VIP 카드도 신청하고. VIP 카드를 발급하기 위해 지정된 우체국으로 갔는데 직원분이 우리를 북한 사람으로 착각해서 북한 사람 처음 봤다고 이야기를 들었다. 뭐 이내 정정했지만 웃겼다. 애프터눈 티를 먹으러 우리가 간 곳은 호텔 레드. 1층 라운지로 갔는데 입구부터 엄청 고급스러웠다. 구글로 대충 찾은 곳 치고는 분위기가 진짜 좋았다. 배는 그렇게 고프지 않아서 애프터눈 티 1인에 티 하나만 추가를 했는데 이게 어떻게 1인분입니까, 웬걸 여러분? 양이 진짜 많았다. 너무 친절하고 테이크아웃도 박스도 준다니까 테이크아웃도 가능합니다. 그리고 진짜 최대 혜자 포인트는 샌드위치를 리필해준다. 그래서 리필해서 받고 포장해서 갖고 왔다. 이렇게 먹고 서비스 차지까지 포함해서 60 몇 파운드 정도 나왔던 것 같다. 이 정도면 영국에서 가성비가 정말 좋은 것이라고 할 수 있다. 그리고 맛도 좋았음. 그리고 라운지에서 공연도 했는데 볼만했다. 이런 행복한 애프터눈 티 와중에 전화가 왔는데 며칠 전에 윈블던에서 집을 보여줬던 샬롯이 집이 또 있다며 보러 오라고 해서 느긋하게 있다가 윈블던으로 이동했다.
지금 윈블던 또 가는 길 뷰잉하러. 집 보러 가는 길. 집 좀 가자. 집 좀 가자. 집 좀. 네. 내 집이 있으면 정말 좋을 것 같습니다. 런던에 오기 전에는 하우스에 대한 로망이 있었는데 집을 직접 찾아보니 플랫이 더 안전하고 편리해 보였다. 남편이 여기를 제일 마음에 들어 하는 것 같아서 부동산에 신청서를 냈다. 주말에는 집의 도면을 보며 가구를 어떻게 배치할지 고민을 해봤고 계약서 작성 전에 한 번 더 집을 방문해서 확인하고 수리가 필요한 부분을 체크했다. 대망의 이삿날. 계약서를 쓰기 직전까지 남편의 직장이 안정적인지 확인하기 위해 부동산에서 재무제표를 달라고 하고 급여 명세서를 달라고 하고 한국에 있는 남편의 직장에 전화해서 남편이 이 회사에 다니는지 확인하고 정말 까다로웠다. 민박집 이모님이 반찬거리도 만들어서 싸주셨다. 남편 상사분은 생존 키트라며 국그릇, 밥그릇, 이불을 주셨다. 아직 한국 짐을 받지 못해 살림살이가 없어 정말로 잘 썼다. 도착 후에는 플랫을 관리하시는 담당자분이 시설을 안내해 주셨다. 당장에 먹을 게 없어진 우리는 마트에 가서 장을 엄청 봤다. 진짜 빵류가 쌉니다. 물론 마트마다 다르지만 세인즈버리 기준으로 이런 2만원 빵, 제 손이 2만원인데 손맛 2만원 빵이 1,600원밖에 안 합니다. 3일 동안 마트만 5번 갔다. 새삼 영국의 식료품 물가가 저렴해서 놀랬다. 여기는 젓가락이 일반적이지 않으니까 칼이랑 그 스프밖에 없어요. 제가 짐이 오려면 일주일이 남아가지고 이걸 사기에는 너무 아깝단 말이야. 고민 중입니다. 집 주변엔 TKmax도 있어서 구경도 했다. 브랜드 옷을 엄청 싸게 득템할 수 있는 것으로 유명하다. 이제는 역사 속으로 사라진 윌코에서도 쇼핑도 해봤다. 우리나라도 그렇겠지만 여기도 밀키트가 굉장히 잘 되어 있는데 전반적으로 M&S가 음식은 제일 잘한다. 영국 최대의 한인마트 H마트에서 장도 보고 집에 돌아와서 메일을 확인했다. 일반적으로 입주 당일 아침에 인스펙션 직원이 찾아와서 우리가 입주할 당시의 집의 컨디션을 기록하여 보고서를 보낸다. 몇백 장의 사진과 함께 보고서를 보내는데 부동산 업체와는 별개로 운영되는 업체이기 때문에 중립성을 지킨다. 나중에 집의 계약이 만료될 때 입주 전후 상태를 비교해서 보증금에서 깐다고 하는데 이런 과정에서 대인 사람들의 이야기를 하도 많이 들어서 입주 전부터 수리가 필요한 부분, 흠집, 고장난 부분을 최대한 찾아서 사진 찍고 부동산에 전달해야 한다. 사실 부동산에서는 수리나 교체가 필요한 부분을 입주 전까지 고쳐주겠다고 약속했고 더 충격적이었던 건 아무것도 안 고쳐져 있었다는 것이다. 사실 지금에서야 하는 말이지만 집이 집다워진 건 거의 5개월이 걸렸다. 다들 알겠지만 한국만큼 빠른 일처리를 기대해서는 안 된다. 앉을 때마다 검은 파편이 떨어지는 소파는 처음에는 사준다고 약속했지만 말을 바꿔서 치워달라고 요청했다. 심지어 그 치우는 비용도 달라고 해서 소파를 우리가 사서 쓰는 조건으로 소파를 치워줬다. 그리하여 새 소파를 사고 식탁 의자도 다 해져서 영국사랑에서 중고로 구매했다. 침대는 2023년 11월부터 요청을 했는데 2달 가까이 기다려도 침대가 오지 않자 집세를 내지 않겠다고 하니 그제서야 침대를 보내줬다. 입주 후 며칠 후에 한국에서 붙인 짐이 왔고 정리한다고 정신이 없었다.
해운업체로 짐을 보내면 약간의 분실물이 생긴다는데 다행히 없었다. 다만 접시 하나가 깨져서 보상 신청을 했다. 사실 지난 3년간 이사를 3번 한 터라 정말 지쳐 있었다. 나는 내가 옷이 그렇게 많다고 생각 안 했는데 옷이 또 보니까 너무 많아서 마스크를 쓰고 옷을 정리를 했다. 한국에서까지 갖고 왔는데 더 이상 입지 않을 것 같은 옷들을 정리해서 또 여기 체어리티 샵에 기부를 했다. 다행히 영국은 체어리티 샵이 많아서 안 입는 옷들을 정리하기 좋다. 한국에서 갖고 온 사진이나 그림들을 벽에 붙이니 훨씬 우리 부부의 공간 같아졌다. 어찌됐든 3년간의 런던 생활은 재밌을 것만 같다.